Hi, sir. Hi, Devi. How are you, sir? I'm good. How are you? Thank you, sir. Just as usual, last minute deliveries, sir. As usual, last minute. yeah. But we just are just very happy because we are first Sangeetam sir video మీరే రిలీజ్ చేశారు. నాకు I think I can't exactly remember the date. Many years ago, I think somewhere 95, 96 అప్పుడెప్పుడు ఫస్ట్ పెద్దన్న చెప్పాడు ఇలాగా సంగీతం శ్రీనివాసరావు గారు ఒక ఐడియా చెప్పారా, ఏంటి ఏదో ఒక ఊర్లో ఒకరికి ఏదో శాపం తెగిలో ఆర్ సంథింగ్, అందరికి వాయిస్ they can't talk, they can just sing. So everything that they're talking is singing. So it's like continuous song. The whole cinema is a song అని చెప్పి అట్లా బుర్ర తిరిగింది అప్పుడు. బట్ no one is coming forward to produce it because it's such a wacky idea అని. So ultimately it needed a wacky person like you to produce it. It came round and round. So he put his heart and soul into it. All of us are అదే చాలా అంటే సార్ చెప్పినప్పుడు సార్ చెప్పారు అంటే ఇట్స్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఇట్ కైండ్, నెవర్ బిఫోర్, ఇట్స్ ఇంటర్నేషనల్ థింగ్ అన్ని చెప్పారు. బట్ ఐ మీన్ మోర్ దెన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇట్ వాస్ ద లవ్ అండ్ రెస్పెక్ట్ ఫర్ హిమ్. వాస్ లైక్ వి బిలీవ్ యూ సార్ అని చెప్పి వెళ్ళాము. అండ్ చేసే కొద్దీ and ఇప్పుడు చూసే కొద్దీ లైక్ వాట్ ఇట్ హస్ టర్న్డ్ అవుట్, వీఆర్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ యాక్చువల్లీ హి వాస్ రైట్. వి వర్ థింకింగ్ దట్ మ్యూజికల్స్ ఉంటాయి కదా, మ్యూజికల్స్ చూసాం కదా హాలీవుడ్ లో పాడతారు, మన సినిమాల్లో సాంగ్ అండ్ డాన్స్ ఉంటుంది, ఇప్పుడు సినిమా అంతా సాంగ్ అండ్ డాన్స్ ఉంటుంది, అలా అనుకున్నాం వెన్ ఈ ఫస్ట్ సైడ్ ఇలా అందరికి మాటలు పోయి పాటలు వస్తాయంటే. బట్ ద వే హీ ఇమాజిన్డ్ ఇట్ ఈజ్ సో యూనిక్, యాక్చువల్లీ సో యూనిక్ దట్ మనం యాక్చువల్లీ ఒక సినిమా ఒక 10 minutes into the film, into the singing, you'll forget that they're singing. And that is such a difficult thing to do అనమాట. అంటే లైక్ for 2 hours and it's so many different things. అంటే లైక్ ఇప్పుడు మామూలుగా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మిక్సింగ్ లో ఉన్నాం కదా సార్, మామూలుగా మనం మిక్సింగ్ లో ఒక డబ్బింగ్ ట్రాక్లు వస్తాయో లేకపోతే మ్యూజిక్ ట్రాక్లు వస్తాయో, ఎస్ఎఫ్ఎక్స్ ట్రాక్స్. హియర్ ఇన్ ద మ్యూజికల్ లైక్ దేవి గారు ఇస్ ఫిగరింగ్ అవుట్ like everything has to be musical, so there's almost no dubbing. It's all everyone is singing. Everyone is singing. So last minute lo we were just trying to punch in one dialogue and we realized it's not Shruti lo ledan Devi garu aapandi, we have to get it, we have to get it back in Shruti ani. It was such new experiences. And even while making the dialogue like song also, the first dialogue లో నేను చెప్పి చూసుకుని అది dialogue లో ఎలా ఉందో ఫీల్ అయ్యి nearest to that what note would be good. And not like making a song to be catchy kada, it is that the tune what I'm making, whatever tune I'm making, it should be relatable to that emotion of the dialogue. It can't be just a good tune. So ala dialogue appudu ee dialogue ki music add aithe ela untadi, ila anukuntu prati dialogue chestunnaru. But it's not really like means such a new experience for you, Devi. అవును సార్, totally new experience sir. అసలు ట్యాక్స్ చూస్తేనే చాలా we did the entire music score, దాని తర్వాత వీళ్ళకి ఇస్తే then they went and shot the movie. So the music was made before the movie. So imagine, so మేము యాక్టర్స్ అంతా imagine, then I asked for who are all the actors he is choosing. So first నుంచి even when they sketch the artist I పెట్టుకుని, then once I got the photo I పెట్టుకుని వాళ్ళకి తగ్గట్టు నేను వాయిసెస్ సెలెక్ట్ చేసుకుని అప్పుడు ఆ డైలాగ్ వాళ్ళంటే ఎలా ఉంటుందో అవన్నీ నేను ఒక సో మెనీ ట్రాక్స్ రికార్డెడ్ అండ్ సెంట్ మాట. సో దానికి ఒరిజినల్ యాక్టర్స్ యాక్ట్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ ఒరిజినల్ యాక్టర్స్ తీసుకొచ్చి నౌ వి మేడ్ దెమ్ సింగ్ ద హోల్ థింగ్. సో 50 యాక్టర్స్ అంటే 50 more than like 100 or 200 tracks we had. Now after the original actors came again another 100 or 200 tracks అలా. So it's a lot of fun and beautiful sir. అంటే అదే అంటే మనం ఇద్దరం అనుకుంటున్నాం ఇది చేసేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ మూవీస్ కి అంతా కంపోజ్ అంటే అయిపోయింది అప్పుడే ఒక సాంగ్, దాని తర్వాత ఏం చేయాలి, జాబ్లెస్ గా ఫీల్ అవుతామా ఏంటి. ఆయనకున్న ఐడియాలు, ఐ మీన్ ఎవరికన్నా ఒక మంచి ఐడియా వస్తుంది, లేకపోతే 2 మంచి ఐడియాలు వస్తాయి, 3 కొత్త ఐడియాలు వస్తాయి. ద హోల్ లైఫ్ ఆఫ్ like new ideas and new experiments
ఈజ్ లైక్ నిజంగా చాలా పెద్ద లెజెండ్ ఆయన. యు ఆర్ బ్లెస్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ అ ఫిల్మ్ విత్ హిమ్. ఎస్ సార్, డెఫినెట్లీ బ్లెస్సింగ్ సార్. అంటే నేను మొన్న ఈవెంట్ అంటుంటే సార్, ఐ వాజ్ జస్ట్ థింకింగ్, నేను మహానటి కోసం వెళ్ళి ఆయన కలిసినప్పుడు ఐ థాట్ ఇంకా జన్మధన్యం, బికాస్ మాయాబజార్ లో యాక్ట్ చేసిన, మాయాబజార్ లో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా ఉన్న మనిషిని యాక్చువల్లీ లైవ్ గా కలిసి షేక్ హ్యాండ్ చేస్తే ఐ వాజ్ లైక్ దట్స్ ఇట్, ఇంకేం కావాలి, ఫీల్స్ లైక్ అ ఫుల్ఫిల్మెంట్ అనుకున్నా. అండ్ బట్ దిస్ హోల్ జర్నీ ఆఫ్ ద పాస్ట్ కపుల్ ఆఫ్ ఇయర్స్ అండ్ లెర్నింగ్ సో మచ్ ఫ్రమ్ హిమ్, లైక్ హీఈస్ ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు సే అయితే నేను ఒక బ్యాడ్ ఐడియా చెప్తున్నాను ఇప్పుడు అని అలా స్టార్ట్ చేస్తున్నాను. భయపడకండి. నేను ఆయన్ని ఐ థింక్ ఒక 7-8 years క్రితం కలిశాను. అండ్ ఆయన ఎనర్జీ, ఆయన ఐడియాస్ వరుసగా చెప్తా అంటే, సార్ మీకు ఇంత ఎనర్జీ ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే, నేను ముసలితో కలవనండి, ఐ ఆల్వేస్ బీ విత్ యంగ్ పీపుల్ ఓన్లీ. And he meant it, and he's the youngest of all, sir. Aslu Sangeetam sir, the energy he carries, and I'm surprised by the way. So మీరు ఇప్పుడు అన్నారు కదా, ఎవరికైనా ఒక కొత్త ఐడియా వస్తాయి, 2 కొత్త ఐడియాలు వస్తాయి. ఈయనకి ఇన్ని ఐడియాస్ రావడం, అంటే ఐడియా రావడం ఒక ఎత్తు సార్. ఎన్ని ఇయర్స్ అయినా ఆ ఐడియా మీద ఫస్ట్ టైం కలిగినప్పుడు ఒక ఎక్సైట్మెంట్ అండ్ ప్యాషన్ ఎంత ఉంటుందో, అది ఇమియస్ గా క్యారీ చేయడం అనేది ఇంకా ఎక్స్ట్రాడినరీ అని ఫీల్ అవుతున్నాను. సో టు క్యారీ ద ప్యాషన్ ఫార్వర్డ్ ఈస్ సంథింగ్, దట్స్ ద బిగ్గెస్ట్ స్ట్రెంగ్త్ హి హాస్ అని అనిపిస్తుంది. The way he wrote this, and we're all blessed to be a part of it, and thanks to Nagi sir for producing this and being a part of it. So eagerly looking forward to see the film. Great sir, I just wanted like after all this I wanted you to be మిమ్మల్ని ఫస్ట్ మన టికెట్ కొనమని అడుగుదామని, to be the first one to buy SSR ticket అని అనుకున్నాం సార్. Buying the ticket, yeah I thought బుకింగ్ ఓపెన్ సార్, బుకింగ్స్ మీతో ఓపెన్ చేద్దాం అనుకున్నాను. లవ్ యూ సార్. సార్ ఇందులో చూసారు SSR సినిమా, SSR 61 రైట్, SSR 61 అక్కడ ఇది SSR, మీరు SSR. అవును, ఫస్ట్ Yeah, looking forward to you seeing the film, sir. I think you'll really enjoy it because first day first show. Thank you sir. Sir, నేను కూడా ఏంటంటే ఐ థింక్ మోర్ దెన్ 10 or 12 years బ్యాక్ నాకు సంగీతం సార్ ఈ కథ ఐడియాగా చెప్పేసి, అప్పటి నుంచి ఐ వాస్ వెయిటింగ్ మాట ఎప్పుడు ఇది. సో ఈవెన్ ఫర్ మీ, నాకే అసలు నా డ్రీమ్ నిజమైనట్టు ఫీలింగ్ ఉంది సార్. సో ఐ థింక్ and when someone like you sees and if you really love it sir, because actually it's so precise, perfection, this kind of thing, and this is not at all my cup of tea. Like నాకు తెలియదు మ్యూజికల్ ఎలా ఏంటి, ఎవరికి తెలియదు అనుకుంటే, అండ్ లిటరలీ but just like how precise you have to be with the tune or the beat. like మేము ఏదో ఎడిట్ చేసుకొని పంపిస్తాం, just for an example, ఏదో ఎడిట్ చేసి ట్రిమ్ చేసి పంపించాము, and they are like, did you guys do like the tempo, the whole meter, everything changes if you just cut 2 frames cut just thing. It's not like a regular film. So I think you'll enjoy it. So just so we eagerly looking forward for it. All the family eagerly looking forward. Thank you so much sir. Thank you so much for all. Sir, ఒక రిక్వెస్ట్ ఉంది సార్. Yeah, Devi, tell me. లైక్ మా మూవీ స్టైల్ లోనే మేము అడుగుతాం మిమ్మల్ని, ఏమైంది అని. టికెట్ బుకింగ్ ఓపెన్ అయ్యింది అండ్ మీరు కూడా మా వరల్డ్ లోకి వచ్చేస్తే ఒక చిన్న లైన్ పాడి విల్ బి సో హ్యాపీ సార్. అది మా టీం అంతా. నువ్వు ఎవరిని వదలవే అసలు. ఒకసారి లేదు సార్, మిర్చి ఆడియో లాంచ్ మీతో డాన్స్ చేయండి. అండ్ నౌ పీపుల్ టెల్ మీ అబౌట్ దట్. అండ్ ఇది నా ఒక్కడితే కాదు సార్, మా హోల్ టీమ్, మా ఇద్దరు టీం అందరిది కోరిక మీరు లైన్ అనాలి. సో వీఆర్ ఆల్ వెయిటింగ్, దానికి రిప్రజెంటేటివ్ నేను. సో వీళ్ళు ఏమైంది టుగెదర్, అండ్ మీరు టికెట్ బుకింగ్ ఓపెన్ అయ్యింది. దిస్ ఇస్ ద ట్యూన్ సార్. ఓకే సార్, 1 2 3 4. ఏమైంది టికెట్ బుకింగ్ ఓపెన్ అయ్యింది. Love you sir. Thank you for always inspiring. Thank you for always inspiring us sir. Love you sir.